பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. கவி சாத்துரியம். கொசுவும் கேசவனும். லோகத்திலே ஒரு விஷயம் பாக்கி இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் பற்றி இப்படி அநேக கவிதைகள் சமத்காரமாக இருக்கின்றன. பரமாத்மாவிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு சின்ன கொசு வரையில் எதை பற்றியும் அர்த்த சித்திரமாகவும் சப்த சித்திரமாகவும் கவிகள் வினோதமாக பண்ணியிருக்கிறார்கள். பரமாத்மா கொசு இரண்டையும் குறிப்பிடுவதாக ஸ்லேடை செய்து கூட கவி இருக்கிறது. ஒரு அர்த்தப்படி சாக்ஷாத் மகாவிஷ்ணுவை குறிக்கும், இன்னொரு அர்த்தப்படி கொசுவை குறிப்பிடும். சக்கர பிரமண கரத்வாத் குத்ருஷ்டிபிர் தூரவர்ஜமானத்வாத் ஸ்ருத்யந்த கேலனத்வாத் மஷகத்வாமேவ மாதவம் மன்யே. சக்கர பிரமணகரத்வாத் சுற்றிக்கொண்டேயுள்ள சக்கரத்தை கொண்ட கரத்தை உடையவர் மகாவிஷ்ணு. சக்கரவட்டமாக சுற்றும் காரியத்தை ஓயாமல் செய்வது கொசு. கர என்பது விஷ்ணுவை குறிக்கும் போது கை என்று பொருள்படும். கொசுவை குறிப்பிடும் போது செய்வது என்று பொருள்படும். குத்ருஷ்டிபிகி தூரவர்ஜமானத்வாத் கெட்ட நோக்குடையவர்களால் நெருங்க முடியாமல் தூரத்தில் விலகி இருப்பவர் பகவான். குத்ருஷ்டிபிகி என்றால் கண்வலிக்காரர்களால் என்றும் இன்னொரு அர்த்தம். கொசு என்றாலே கண்ணோ உள்ளவர்கள் தூர ஓடிவிடுவார்கள். ஸ்ருத்யந்த கேலனத்வாத் ஸ்ருதி என்றால் வேதம், ஸ்ருத்யந்தம் என்றால் வேதாந்தமாகிற உபனிஷத். உபனிஷத்திலே பகவான் ஆனந்தமாக விளையாடுகிறார். கொசுவை குறிப்பதாக கொள்ளும்போது ஸ்ருதி என்றால் காது, காது நுனி. ஸ்ருத்யந்தம் கொசு நம்முடைய காதோரத்தில் வந்து ஒயிங் என்று சப்தம் பண்ணிக்கொண்டு விளையாடி ஹிம்சை பண்ணுகிறது. மஷகா துவாம் ஏவ மாதவம் மன்யே. ஏ கொசுவே, உன்னையே நான் மாதவனாக நினைக்கிறேன் என்று முடிக்கிறார். சக்கர பிரமணம் பண்ணுவது, குத்ருஷ்டிக்காரர்களை தூரப்போக பண்ணுவது, ஸ்ருத்யந்தத்தில் விளையாடுவது என்ற காரியங்களை நீ செய்கிறபடியால் ஏ கொசுவே, உன்னையே மகாவிஷ்ணுவாக நினைக்கிறேன். மஷக துவாமேவ மாதவம் மன்யே. இப்போது இங்கேயும் கொசு பாட ஆரம்பித்து விட்டது. எல்லாருக்கும் தூக்கமும் வந்துவிட்டது. இதுவரையில் வேடிக்கை கேட்டதில் 2ம் தெரியவில்லை. இப்போது தூங்க வேண்டும் என்று படுத்துக்கொண்டால் கொசு ஹிம்சைதான் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அனந்த சயனமாக படுத்துக்கொண்டு தூங்குகிற பகவான் தான் அந்த கொசு ரூபத்தில் வந்து காதிலே ரீங்காரம் பண்ணுகிறார் என்று நினைத்து கொண்டால் கொஞ்சம் ஹிம்சையை மறக்கலாம். கொசு தொல்லையில் தூக்கம் வராவிட்டால் இந்த கவித்துவ விசித்திரங்களை நினைத்து கொண்டு கொஞ்சம் நிம்மதி பண்ணிக் கொள்ளலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். குருவாய் விடு விக்ரமவேல் இறையோன் பரிவாரமெனும் பதமேவலையே புரிவாய் மனநே பொறையாம் அறிவால் அறிவாய் அடியோடும் அகந்தையே. 37ஆம் பாடம். கிரிவாய் விடு விக்ரம வேல் இறையோன் பரிவாரம் எனும் பதம் ஏறலையே புரிவாய் மனநே பொறையாம் அறிவால் அறிவாய் அடியோடு அகந்தையே. தன்னுடைய மனசை பார்த்து அதுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் கொடுக்கிறார் அருணகிரிநாதர். இல்ல பார்க்கச்சு கிட்டத்தட்ட அதிரானந்தாதி மாதிரியே இவரும் சில பாடல்கள் சுவாமியோடய பேசுறார், தன்னுடைய குறையா சொல்றார், ஒரு அவரை ஒரு இப்படிலாம் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கிறார், ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அப்புறம் அவருடைய பிரதாபத்தை பற்றி சொல்றார், வர்ணனை பண்றார், நடுவு தன்னை மனசை பார்த்து சொல்றார். சில சமயத்துல ஜனங்களை பார்த்தும் இப்படிலாம் இருக்கப்படாது, எனக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் நிறைய சொல்லிட்டே வரா. அதை நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம், ஒரே ஒரு மொனோட்டனஸா இருக்கப்படாதுன்றதுக்காக ஒரு சேஞ்சுக்கா அப்படி மாத்தி மாத்தி அவ ஒரு ஐடியா பண்ணிருக்கா அப்படின்னு அந்த காலத்திலேயே பண்ணிருக்கா அப்படின்னு தோன்றது. இந்த பாடல் என்ன சொல்ற, மனசை பார்த்து ஒரு சின்ன அறிவுரை சொல்றார் எப்படி இருக்கணும்னு. இவர் முருகனை பத்தி சொல்லிட்டு வரதுனால முதல்ல முருகன் இருந்து ஆரம்பிக்கிறார். கிரிவாய் விடு விக்ரம வேல் இறையோன் பரிவாரம் எனும் பதம் மேவலையே புரிவாய் மனநே பொறையாம் அறியாமையால் அறிவால் அறிவாய் அடியோடும் அகந்தையே பொறையாம் அறிவால் அறிவாய் அடியோடும் அகந்தையே அப்படிங்கிற. கிரிவாய் அப்படின்னா, கிரினா மலை, கிரிவாய்னா மலை மீது இல்லை, மலை மீது விடு விக்ரம வேல் இறையோன். அந்த கிரௌச்ச மலையை பிளக்கணும் தான் கையில இருக்கிற வேலை தூக்கி அது வேலை எரிஞ்சாலும். அந்த மலை மீது தன்னுடைய வேலை பிரயோகித்து எரிந்த பராக்கிரமம் பொருந்திய வேலாதித்தனுடைய இறைவனான முருகப்பெருமானுக்கானே அவனுடைய பரிவாரம், அவருடைய தொண்டர்கள் அடியார்கள் அப்படிங்கிற எனும் பதம், அந்த பதவி, அவருடைய அடியார்கள் அப்படிங்கிற பதவியை மேவலையேன மேவுதலையே, அதாவது விரும்புவதையே புரிவாய் செய்வாய். இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா நம்ம பார்க்கலாம். இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டாக்க, பொறையாம் அறிவால், உன்னுடைய ஞானத்தினால, உன்னுடைய சத்துவ குணத்தினால, உன்னுடைய பொறுமையினால என்ன பண்ணும் சொன்னா, இப்படி பக்தி பண்ணி அகந்தையை, உன்னுடைய ஆணவத்தை அடியோடும் அறிவாய் வேரோடு கலைந்து விடுவாங்க. நமக்கு சொல்றது ரெண்டு விஷயம். பக்தி பண்ணு அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னார், ரெண்டாவது உன்னுடைய அறியாமையை ஒழிச்சுடுனார். அகங்காரம் ஆணவம் இதெல்லாம் ஒழிச்சுடணும். இந்த பதத்தை பிரிச்சு பார்க்கும்போது டிஃபரெண்டான மீனிங் நமக்கு கிடைக்கிறது. கிரிவாய் விடு விக்ரமவேல் இறையோன் வரைக்கும் ரொம்ப சாதாரணமா நமக்கு தெரியுது. இந்த கௌச்ச மலையை பிளப்பதற்காக தன் கையில் இருக்கக்கூடிய வீரம் பொருந்திய வேலை, பராக்கிரமான வேலை எரிந்து அந்த மலையை பிளந்தவனான முருகன் அப்படின்னு. அதுக்கு அடுத்தல் வரும்போது அவனுடைய பரிவாரம் எனும் பதம் மேவலையே புரிவாய். அவனுடைய பரிவாரம், அவனுடைய அடியார்கள், அவனுடைய பக்தர்கள் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த தொண்டர்கள் கூடிய அந்த பதவியை நீ விரும்புங்கிற, அவனுடைய அடியாராக மாறு அப்படின்னு. மேவல் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னாக்க விரும்புதல் அப்படின்னு சொல்லலாம். எதை விரும்புவதுன்னா, ஒரு உயர்ந்த ஒரு புகழை, உயர்ந்த ஒரு நிலையை, உயர்ந்த ஒரு ஸ்தானத்தை, அதை மேவுதல். அதுல இருந்து மேவியன்னு அர்த்தம். மேவிய அப்படின்னா ரொம்ப உயர்ந்தான்னு அர்த்தம். அந்த உயர்ந்ததை நாம் அடைய விரும்புவதனால மேவுதல்னா. இன்னொரு விதமா கூட அர்த்தம் இல்ல, மேவலையேன்னா நீ மேவவில்லையே, நீ அதை விரும்பவில்லையே அப்படின்னு மனசை பார்த்து சொல்றான். நீ அந்த அடியார்கள் கூட்டத்தில் சேர வேண்டும் என்ற ஆசையே நீ செய்யலையே, அந்த மேவல்கதையே நீ ஏவவே இல்லையே, அதை நீ புரிவாய். இத்தனை நாள் நீ பண்ணவே இல்லையே, இனிமையாவது அதை பண்ணுவா. பதம் மேவலையே புரிவாய்னா அதையே செய்யணும் ஒரு அர்த்தம். அதை இது வரைக்கும் நீ செய்யவே இல்லையே, இனிமையாவது செய்ய அப்படின்னு. இன்னொரு அர்த்தம் என்ன சொல்றேன்னா, சுவாமிக்கு தன்னுடைய அன்பையே மாலையா போடுறாளாம் தேவர்கள்லாம். இமையோர் பரவும் ஆரம்பர், அவருடைய பரிவையே ஆரமாக போடுறாள் அந்த சுவாமிக்கு. அப்படி போடும்போது அந்த அன்பையே மாலையாக தேவர்கள் போட அவர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. அந்த முருகன் இருக்கானே, அந்த முருகனுடைய பதத்தை மேவ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த கூட்டங்கள் அடியார்கள் இருக்கா இல்லையா, அவர்கள் என்ன ஏவுகிறார்களோ அதையே செய்ய வேண்டும்.
அந்த அந்த பதம் என்ன ஏவுகிறதோ, அந்த பதத்தை அடைந்த அடியார்கள் என்ன ஏவுகிறார்களோ, இப்ப ரெண்டு வந்து இல்ல. ஒண்ணு பகவானுக்கு தன்னை அர்ப்பணம் பண்ணி சேவை பண்றது ஒண்ணு, பகவானுடைய அடியார்களுடைய கூட்டத்துல சேர்ந்து இருக்கிறதுன்னு ஒண்ணு, அந்த அடியார்கள் கூட்டத்துக்கு சேவை பண்றது அப்படின்னு ஒண்ணு. இப்ப பகவானிட்ட கட்டளைகளையும் செய்யறது, அவனுக்கு உகந்ததான பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் செய்யலாம், அவனுடைய பக்தர்கள் விரும்பக்கூடியதையும் செய்யலாம். இது ஒண்ணுமே நீ பண்ணவே இல்லையே, நீ இனிமேலாவது பண்ணு அப்படிங்கிற இந்த தடவை சொல்றார். இது பண்ணிட்டு பொறையாம் அறிவால்னு பொறுமை அப்படிங்கக்கூடிய அறிவுனால, பொறுமைங்க சத்துவ குணம்னு எடுத்துக்கலாம், சகிப்புத்தன்மைன்னு எடுத்துக்கலாம், சாத்வீகமான குணம் எடுத்துக்கலாம், பெரியோர்களுடைய இயல்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். பெரியவாளா என்ன பண்ணா, எப்போ அவளுக்கு வந்து மன்னிக்கிறது தான் வாழ்க்கை, எதையும் ஒரு தப்பா பெருசா எடுத்துக்க மாட்டான். சரி பரவாயில்ல, ஏதோ தெரியாத செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு சொல்ல, அது மாதிரி எதையும் சகிச்சு கொடுறது. ஐயோ அவன் குழந்தை தானே, அவளுக்கு என்ன தெரியும், நமக்கு இவ்வளவு வயசாச்சு, நாமே எவ்வளவு தப்பு பண்றோமே, அவ சின்னவா பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை. அது தப்பு பண்ணாதான் யார் தான் பண்ணல, நாமெல்லாம் பண்ணலையா, சரி அதனால பரவாயில்ல கரெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு இவர் சகிப்பு தன்மை ஒரு சாத்வீகமாக அதை வந்து ஒரு பெருசா எடுத்துட்டு அவளை ரிட்டாலியேட் பண்ணி அவளுக்கு ஒரு இடைஞ்சலை பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணாத. இப்ப இவரே ஒரு என்ன சொல்லிட்டார், பகவானே பார்த்து, பாழ்வாழ்வினும் படு மாயையிலே வீழ்வாய் என என்னை விதித்தனையே தாழ்வானவை செய்தனதான் முழவானார். அது மேல இருந்து வரியா பார்க்க, இதை விட தாழ்வா எனக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா யாராவது, வாழ்வாய் இனி மயில்வாக, அதாவது உன்னை விட நான் வசந்தவன் அப்படின்னு காமிக்கிற மாதிரி இருக்கு. நீ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கீழ்வையா தரக்கூடிய நிலையை கொண்டு விட்டா கூட நான் உன்னை இன்னைக்கு பிடிச்சிக்காத, அப்படியே பிடிச்சுன்னு விடாத உட்கார்ந்து இருக்கேனே அப்படி சொல்லுங்க. வெறுக்கம் தகைமகள் செய்யணும் யான் உன்னை வாழ்த்துவனேன்னு அபிராமி சொன்ன மாதிரி, நீ என்னை விட வெறுத்து ஒதுக்கினா கூட நான் உன்னை விடாத பிடிச்சுப்பேன்னு சொன்ன மாதிரி வேற ரெண்டு வாரியா பார்க்கச்சு அப்படி இருக்கு. ஆனா அப்படி இல்லை, அந்த பொறுமையை நாம் கடைபிடித்து, அந்த சகிப்புத்தன்மையை நாம் கடைபிடித்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு இந்த பொறைன்னா அவருக்கு மலைன்னு கூட ஒரு அர்த்தம் உண்டு. இந்த மலை போன்ற ஒரு ஒரு சலனமே இல்லாத இருக்கு இல்லையா, எத்தனை துன்பப்படுத்தினாலும் மலை வந்து அசைய கூட மாட்டேங்குது, ஒரு அச்சலமா இருக்கு இல்லையா, மலையாச்சலம் சொல்ல, அந்த அச்சலம் நகராது அப்படி இருக்கு இல்லையா, அந்த நகராது அப்படி சகித்து கொண்டிருக்கிற எல்லாத்தையும். ஆனா வள்ளுவர் சொல்லும் போது அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வாரை பொறுத்தல் தலையினர். பொறுமைக்கு அவர் என்ன உபமானம் சொன்னார்னா பூமியை தான் பொறுமையா சொன்னார். எத்தனை தோண்டினாலும் எத்தனை குத்தினாலும் எத்தனை அபச்சாரங்கள் நம்ம பண்ணாலும் அந்த பூமி தாங்கின்னு இருக்குன்னு, அது எவ்வளோ ரொம்ப முடியாத போனாதான் பூகம்பம் எல்லாம் வருதுங்கிறேன். அதெல்லாம் எப்படி தாங்கின்னு இருக்கோ அது மாதிரி நாமளும் நம்மளை இகழ்வாரை கூட பொறுத்து கொள்ள வேண்டும், அதுதான் ரொம்ப சிறந்ததுன்னு. அது வரணும்னு சொன்னா மலை போல ஒரு பொறுமை வேணும். அது வந்துட்டு நமக்கு மெய்ஞானம், அந்த தெளிவு ஏற்படும். அப்படி ஒரு தெளிவு நமக்கு ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் நம்ம பிடிச்சிருக்கிற அகந்தை, இந்த அகங்காரம், ஆணவம், அகம்பாவம் சொன்னா செருக்குன்னு சொன்னா இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு ஓடி போயிடும். அதுக்காக இவர் கேட்கிறார், என்ன கேட்கிறாருன்னா பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணும், பகவானுடைய அடியார்கள்ட்ட நம்ம வந்து சேர்ந்திருக்கணும். தாசோகம்னு வைஷ்ணவாலாம் சொல்லுவார். தாசோகம்னா நான் அடியவனாக இருக்கேன், அவ அதுக்கு ஒண்ணு வேற தாசோகம். எம்பெருமானுடைய அடியார்களுக்கு கூட நாங்கள் வந்து அடியவர்களாக இருக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்ற. ஒரு திருவெம்பாவில கூட ஒரு பாடல்ல, உன் அடியார் தாழ் பணிவோம் ஆங்கு அவர்க்கே பாங்காவும் அன்னவரே என் கண் அவர் 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 உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம். இவரெல்லாம் மீன் பண்றாங்க, ஏ ஈஸ்வரா பரமேஸ்வரா உன்னுடைய அடியார்களுடைய தாள்களை நாங்கள் பணிவோம், உன்னுடைய பக்தர்களுடைய தாளை பணிவோம். பக்தர்கள் தாள் பணிஞ்சுட்டா என்ன அதுல விசேஷம், பக்தர்கள் இருக்கிற இடத்துல அடியார்கள் இடத்துல ஆண்டவன் இருப்பானா. இப்ப ரெண்டு கருத்து, ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்காய் அந்த மாதிரி இந்த அடியார்களை சேவை பண்ணாலும் ஒரு புண்ணியம், இந்த அடியார்களுக்கு காவல்னா இறைவன் பக்கத்திலே கிடைச்சிடுறான். ரெண்டு பேருக்கு சேர்ந்து சேவை பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியவாளி கிடைச்சிடுது. அது அவர்களுக்கு பாங்காவும், அவர்களுக்கு எப்படி உடன்பாடா இருக்குமோ, அவர்களோட எப்படி ஒத்து போக முடியுமோ அந்த மாதிரி நாங்க ஒத்து போயிடுவோம். அவர்கள் தான் எங்களை சார்ந்தவர்களாக எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்து நடந்து அவர்களுக்கு எது உகந்ததோ எது உச்சிதமோ அதையே நாங்க தொண்டாக செய்து கொண்டிருப்போம் அப்படின்னார். நம்மாழ்வார் சொல்றார், பயிலும் சுடரொளி மூர்த்தியை தங்கைய கண்ணனை பயில இனி ஜனம் பார்க்கடல் சேர்ந்த பரமனை பயிலும் திருவுடையார் யாவரேனும் அவர் கண்டீர் பயிலும் பிறப்புடை தோறும் எனையாளும் பரமே. என்ன அர்த்தம் சொல்றாருனாக்க, இந்த பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கான இந்த பரந்தாமன் எல்லாருக்கும் அருள் பண்ணி கொண்டு அடியார்களுக்காக என்னெல்லாம் கேட்டாலும் கொடுக்கலான்னு காத்துட்டு இருக்கானே, அவனை பணியக்கூடிய அடியார்கள் கூட்டங்கள். அப்படி அவளை எங்கேயா பார்த்தா சொல்லுங்க, நாமும் அவளோட சேர்ந்து அவளுக்கு துண்டு செய்யக்கூடிய பிறவையை அடைந்து
அவளோடு சேர்ந்து அவளுக்கும் தொண்டு செய்து அந்த பரந்தாமனுக்கும் நம்ம தொண்டு செய்து நல்ல பிறவியை நல்லபடியாக கழிப்போமே. அதுக்கு நம்ம ஒரு ஜென்ம சாயுஜம் சொல்றாங்க, அது கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம வழிபடுவோம்னு பேசுறாராம். இதே விதத்துல அப்பர் சாமிகள் சொல்றார், நான் பகவானுக்கு மாத்திரம் அடிமை இல்ல, பகவானுடைய பக்தர்கள் கூட அடிமை. அது மாத்திரம் இல்லையா, இன்னொன்னு சொல்றார், ஆவுரித்து தின்னும் புலஜரேனும் கங்கை சடைகற்கு அன்பராயில் அவர் கண்டீர் நாம் வணங்கும் கடவுளாரே. உரித்து தின்னும் புலையரேனும். பசுமாடம், இந்த பசுமாட்டை உரித்து சாப்பிடக்கூடிய புலையனம். அப்பேற்பட்ட புலையனாக இருந்தாலும் அந்த கங்கை தடை கடந்தார்க்கு அன்பராகலாம். கங்கையை தலையில வச்சிருக்கான், ஜடாமுடி வச்சிருக்க பரமேஸ்வரன் இருக்கானே, அவனுக்கு அன்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவர் கண்டீர் நாம் வணங்கும் தெய்வம், நாம் வணங்கும் கடவுளாருன்னு அவதான் கடவுளாம். ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லுவார். சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தில்லைக்கு போனாராம். தில்லைக்கு போயிட்டு இந்த அடியார்கள்லாம் உட்காந்துங்க, யாரையும் அவர் கண்டுக்கவே இல்லை. இவர் பரமேஸ்வரனுக்கு தோழரோ இல்லையோ நண்பரோ இல்லையோ, ஆனா நேரம் ஒரு பாட்டு உள்ள போயிட்டார். உள்ள போனோன்னு இவ்வளவு கூப்பிட்டா பாடினார், பரமேஸ்வரன் பார்க்கவே இல்லை. பிள்ளை நடராஜ கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கவே இல்லையா. என்ன இப்படி பண்ணிட்டு வர நீர் அப்படின்னு கேட்டபோது சொன்னாராம், வெளியில எத்தனை பேர் உட்கார்ந்து இருந்தாலே அவளும் என்னோட அடியார்கள் தானே, உனக்கு எவ்வளவு பக்தி இருக்கோ அவ்வளவு பக்தி அவளுக்கு இருக்கு, நீ எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கேன்னா நீ அவளை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு நீ வரிய, இது கொஞ்சம் கூட நன்னா இல்லையா. அவ சொல்வது திருத்தொண்டக தொகையை சொல்லி அவரை உடனே அப்புறம் பண்ணாராம். அது 63 நாயன்மார்களையும் அவர் அதுல சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தில்லை வாழ் அந்த நர்த்தம் அடியார்க்கும் அடியேன், அதுல வரும் திருத்தொண்டற்கு அடியேன் வரும். அப்புறம் இல்லை என்னாத இயற்பகைக்கு அடியேன்னு, இது ஒரு அந்த நாயன்மார்கள் சரித்திரத்துல இருந்து எடுத்து ஒரே எல்லாம் அவர்கிட்ட என்ன விசேஷம் அப்படிங்கறது அதை சொல்லியிருக்காரு. இப்படி ஒருத்தருக்கும் நான் அடிமை சொல்லி இந்த பாட்டை பாடின அப்புறம் தான் பரமேஸ்வரன் அவரோட பேசினார், தில்லை நடராஜன் அவரோட பேசினார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதையில சொல்லுவா. இது நிறைய பேர் அப்படிதான் கிட்டத்தட்ட திருவரங்க கலம்பகம்னு இருக்கு. அதுல கூட ஒரு சொல்றேன்னா, பழித்தொழிலும் இழிகுலமும் படைத்தோரை ஆயினும் ஆதியா அரவணையா என்பாராகில் அவன்தோ யாமணங்கும் அடியார்கள். வைஷ்ணவத்திலே அப்படிதான் சொல்ற. அவன் ரொம்ப பழித்தொழில், எல்லாரும் பழிக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப கேடுகட்ட தொழிலை பண்ணவனா இருந்தாலும், இடிந்த தொழிலை பண்ணக்கூடிய இருந்தா கூட அவன் ஆதியா அரவணையா, ஆதியான ஆதிபெருமா, ஆதி மூலமே கூப்பிட்டு யானை. அப்படி மகாவிஷ்ணு ஸ்ரீமன் நாராயணனை கூப்பிட்டான்னு சொன்ன அரவணையான அரவணை துயில்பவன், பாம்பு படுக்கையில படுத்துக் கொண்டிருப்பவன் அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டாக அவர்கள்லாம் நாங்க வணங்கக்கூட அடியார்கள் சொல்லி அவள் சொல்றோம். அப்படிப்பட்ட அடியார்களுக்கும் நாங்கள் அடியாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த தொண்டர்களுக்குள் அவன் உள்ள, அதனால தொண்டரை நம்ம என்னைக்கும் நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது, அடியாருக்கும் அடியேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்ற. மாணிக்கவாதர் கூட எல்லாருக்கும் இடத்துல இதே மாதிரிதான் எல்லாருமே சொல்லியிருக்கா. ஒரு அடியார்களை நம்ம சொல்லுவோம்னா ஆண்டவன் நமக்கு எளிமையாக கிடைத்து விடுவான்னு சொல்றது. இந்த பாடல மொத்தமா பார்க்கும்போது இந்த கவுச்ச மலையை பிளந்த அந்த பராக்கிரமசாலியான அந்த முருகனுடைய பதத்தை நீ எப்போதும் சேவை செய்வதற்கு விரும்பு, அந்த பதத்துக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய அடியார்களுக்கும் தொண்டு செய்வதற்கு அவரோட இணங்கி இருப்பதற்கும் நீ விரும்பு. அப்படி பண்ணிட்டு அது மாத்திரம் போராது, உன்னுடைய அறியாமையை ஒழிக்க வேண்டும். பொறுமை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அறிவினால உன்னுடைய அகந்தையை அடியோடு ஒழித்து விட வேண்டும். நமக்கு எப்பவுமே நமக்கு ஒரு ஈகோ தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம். நம்ம என்ன போய் அவரை கேட்கறது, நமக்கு தெரியாத என்ன சொல்லிடுவா, இவள் சொல்றதுக்கு என்ன தெரியும், நம்ம படிக்காத விஷயமா அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்படி இல்லாத யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் சொல்லலாம். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்கணும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவது. வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி அவ யார் சொல்றான்றதை விட என்ன சொல்லியிருக்கான் அதுல நமக்கு எந்த அளவுக்கு உபயோகமா இருக்கும்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. அதுக்கு அந்த ஒரு பொறுமை வேணும், அதுக்கு அந்த மெய் ஞானம் அடையக்கூடிய ஒரு தன்மை வேணும். அந்த நிலைக்கு போனதுக்கு தான் அடியார் கூட்டத்தோட சேர்ந்தாதான் முடியுங்கிறார். ஏன்னா அடியார்கள் எல்லாருமே உண்மையான அடியார்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவளுக்கு ஈகோ எல்லாம் இருக்காது, தனக்கு தான் தெரியுங்கிற எண்ணம் இருக்காது, தனக்கு என்ன தெரிஞ்சாலும் போராது இன்னும் நிறைய அறிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் இருக்கும். கத்துன்றது எல்லாமே கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு அப்படின்னு நம்ம கற்று ரொம்ப படிச்சதுதான் நம்ம தெரிஞ்சாலும் ரொம்ப கம்மி தான், இன்னும் படிக்க வேண்டிய நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த நிலைதான் அவ இருப்பா. யாருக்கிட்டே இருந்து எதையும் கேட்டுக்கணும் கத்துக்கணுங்கிற நிலை இருப்பா. எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுவா. இப்படி ரொம்ப எளியவர்களாக இருப்பா. அடியவர்கள்னா அடியை தொழுபவர்கள், பரமானுடைய அடியை தொழுபவர்களா இருப்பா. அவர்களை சார்ந்து போயிட்டோம்னு சொன்னோம்னா நமக்கு என்னைக்குமே சாத்தி தான் அப்படிங்கிறார். அபிராமிதார கூட அவருடைய அருள் இருந்தாதான் பண்ண முடியுன்ற சொல்லும் போது, கூட்டியவா என்னை தன் அடியாரில் கொடிய வினை ஓட்டியவா என் கண் ஓடியவா தன்னை உள்ள வண்ணம் காட்டியவா.
கண்ட கண்ணும் மனமும் கழிக்கின்றவ ஆட்டியவ நடம் ஆடகத்தாமரை ஆரணங்கே அப்படிங்கிற இது சொல்லும்போது என்னை தன் அடியாரில் கூட்டியவாங்க. அன்றைக்கு பார்த்து சொல்லும்போது நீ எனக்கு பண்ண பெரிய நல்ல காரியம் என்னன்னா உன்னுடைய பக்தர்களோட நீ சேர்த்து வச்ச. நான் எப்படி எப்படியோ தெரிஞ்சுட்டு இருந்தேன், உபயோகம் இல்லாத காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நீ என்ன பண்ண உன்னோட அருளால என்னுடைய அடியார் கூட்டத்தை சேர்த்து வச்ச. மொத்தம் பண்ணல என்னுடைய கொடிய வினைகளை எல்லாம் ஓட்டி விட்டாய். அப்புறம் எனக்கு அருள் பணம் நீயே ஓடி வந்த என்கிட்ட வந்த. என்னுடைய தீவினைகள் எல்லாம் ஒழித்து விட்டாய். உன்னுடைய தரிசனத்தை கொடுத்தார். இதுக்கு புண்ணியம் நிறைய பண்ணிருக்கணும். இது சொல்லும்போது புண்ணியம் செய்தனமே மனமே புது பூங்குவடை கண்ணியும் செய்ய கணவரும் கூடி நம் காரணத்தால் நன்னி இங்கே வந்து தம் அடியா நடுவிற்க பண்ணி நம் சென்னியில் மேல் பத்மபாதம் பதிக்கிடவேன். இது சார் அங்கேயும் சொல்லும்போது பார்வதி பரமேஸ்வரன் 2 பேரும் சேர்ந்து வந்தாராம். இவர்கிட்ட ஒரு கருணையோட இவருடைய கரிந்து இவருக்கு அருள் செய்ய வேண்டியது 2 பேரும் வந்தாராம். வந்துட்டு என்ன பண்ணானா இவர் வந்து தன்னுடைய அடியார்கள் கூட்டத்தோட சேர்த்து வச்சார்னா. நம்ம கூட குழந்தை எல்லாம் என்ன பண்றதோ சொல்லி பாக்குறோம், சரியா கேட்கணும் நம்ம வீட்டை மாத்தி போறோம். இந்த ஏரியாவில் தான் அந்த குழந்தை சரியா இருக்கிறது இல்ல, இந்த காலநிலை சரியா வரமாட்டேங்கிறது. ஒரு நல்ல மனுஷா இருக்கிற இடமா பொண்ணு மாத்திடுறோம். அந்த போய் நல்ல குழந்தைகளை சேர்த்து விடுறோம். அதுவும் இல்லை என்ன பண்றோம், எங்கேயாவது ஒரு ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துறோம். பெரிய இந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷன்ல ரன் பண்றது, சின்மயா மிஷன்ல ரன் பண்றது, தப்போவனத்துல ரன் பண்றது, இப்ப நல்ல இடங்களை கொண்டு அந்த குழந்தைய சேர்த்து விட்டுறோம். என்னன்னா சரி அங்க சேர்ந்தாலாத நல்ல குழந்தைகள்லாம் படிக்கிறது, நல்ல மனுஷாலாம் பாடம் சொல்லி தர. இங்க முதல்ல பாடத்தை விட ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா வினயம், நல்ல நடத்தைகள். இதெல்லாம் தான் ஒரு சொல்வது கிம்பலம் சாம்பிரதம் லோகே வித்யா வினய வர்ஜிதான்னு ஒருத்தர் சொன்னார், ஒரு கவி. அது நிறைய வருது. இந்த உலகத்துல வினயம் இல்லாத கல்வினாலேயும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு. எத்தனை படிச்சிருந்தாலும் எத்தனை செல்வம் இருந்தாலும் இது ஒண்ணுத்துக்கும் பிரயோஜனப்படாது. வினயம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த வினயம் தரனா வித்யா ததாத்தி வினயம்னு சொல்றோம். ஆனா எல்லாரும் வித்யா மாத்திரம் வினயம் தரதானே இல்ல, சூழ்நிலையும் சேர்ந்துதான் அதுக்கு வந்து இருக்கு. இப்போ அந்த மாதிரி நல்ல இடத்துல சேர்க்கணும்னு நம்ம அடியார்கள் கூட்டம் சொல்ற மாதிரி நல்ல குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஹாஸ்டல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கிற மாதிரி, ஒரு வித்யாசிரமத்தை சேர்க்கிற மாதிரி, சின்ன வயசுல நல்ல எண்ணங்கள் வரணும், நல்ல படிப்பு வரணும், நல்ல சமூகத்துல சேர்ந்த குணங்களும் பழக்க வழக்கங்களும் வரணும், தோஷங்கள்லாம் விட்டு போகணும்னு பண்றோம் இல்லையா. அப்படி விட்ட ஒரு நிலையில இவரை கொண்டு போய் இந்த சின்ன குழந்தை சேர்க்கிற மாதிரி அம்பாளும் பரமேஸ்வரனும் அடியார்கள் கூட்டத்துல சேர்த்து வச்சா அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை கிடைச்சுட்டு சொன்னா அந்த அடுத்தது என்ன பண்ணுவார், உடைத்தனை வஞ்சப்பிறவியை உள்ளம் உருகும் அன்பு படைத்தனை பத்ம பத யுகம் சூடும் பணி எனக்கு அடைத்தனை நெஞ்சத்து அழுக்கை இல்லா நின் அருப்புணலால் துடைத்தனை சுந்தரி நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதில் அதையும் அபிராமந்தாலே சொல்றார். இவங்கிறது எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக நம்ம சொல்லிட்டு போயிருக்கா. இந்த வஞ்சப்பிறவியை உடைத்தான நம்ம அடியார்கள் கூட்டத்தில் சேர்ந்தோம்னா அப்புறம் நல்லதே இருக்கும், கல்மஷங்கள்லாம் விலகி போயிடும். அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மேல வேலை போயிட்டே இருப்போம். இந்த வஞ்சப்பிறவியை உடைச்சிடும். இனிமே பிறவி கிடையாது, இனிமே திருப்பி திருப்பி வந்து திறந்து போயிட்டே இருக்க வேண்டாம். இந்த மனசுக்குள்ள அப்படியே அன்பு அப்படியே உருகி போகும். யாரை பார்த்தாலும் அன்பு தான் அப்படியே கொட்டும். அது மட்டும் இல்ல, அம்பாளுடைய பாதங்களே நினைச்சிருப்போம், முருகனுடைய பாதத்தையே நினைச்சிருப்போம், பெருமாளுடைய பாதத்தையே நினைச்சிருப்போம். இந்த பாதத்தையே தலையில சூடிக்கொள்வோம். அப்ப மனதிற்குள்ள அழுக்கெல்லாம் ஓடி போயிடும். அந்த அம்பாளுடைய அருணால மனசிற்கு அழுக்கெல்லாம் ஓடியே போயிடும். அப்படி ஓடி போயிடுச்சுன்னு சொன்னா நம்மளும் கிட்டத்தட்ட அந்த சாரூபியத்தை அடைஞ்சு போயிடுவோம். கல்மஷமே இல்லாத தூய்மையான நிலையை சிவம் சொல்லும்போது அந்த சிவத்தன்மை நமக்கும் வந்துடும். அதான் சைவம் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ்ல சொல்றோம். சிவம் சிவம்னா மங்களகரமான தூய்மையான இந்த ஒரு நிலையை வரத்துக்கு நம்ம பாடுபடணும்னா ஒருத்தர் பாடும்போது எந்த நாளும் கந்தன் நாமம் எந்த நாவில் உலவ வேணும், எந்த நாளும் கந்தன் நாமம் எந்த நாவில் உலவ வேணும், எந்த நாளும் செந்தில் மேவும் மந்தகாசல் சிந்தையள்ளும் சக்தி பாலம் செந்தில் மேவும் மந்தகாசன் சிந்தையள்ளும் சக்தி பாலம் எந்த நாளும் கந்தன் நாமம் எந்த நாவில் உலவ வேணும், பொல்லா குணங்கள் விலக வேணும், பொறுமை என்றும் சிறக்க வேணும், பொல்லா குணங்கள் விலக வேண்டும், பொறுமை என்றும் சிறக்க வேணும், நல்லோர் உறவை நாடல் வேண்டும், நன்மை என்றும் புரிதல் வேணும், எந்த நாளும் கந்தல் நாமம் எந்த நாவில் உலவ வேணும். இந்த பாடலுக்கு சரியா வர மாதிரி அமைஞ்சிருக்கிறது. பொல்லாத குணங்கள் எல்லாம் விலகி போகணும்,
பொறுமை என்றைக்கு சிறப்பா இருக்கணும், நல்லோர் உறவையே நாட வேண்டும், நன்மையே என்றைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுக்கு அந்த எந்த நாளும் இந்த கந்தனுடைய நாமமே இந்த நாவல இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் நடக்கும்னார். அவன் யாரு கந்தன்னா செந்தில் மேவும் அந்த இது எழுதின மறுநாள் அங்க தண்ணி உள்வாங்கிடுச்சு. அது வந்து அந்த விசாகத்துக்கு முதல் நாள் வந்து திருச்செந்தூர்ல இருந்தேன். அதான் அங்கதான் நாகர்கோவில்லாம் ஒரே கலாட்டா. அன்னைக்கு 10 கிராமத்துல உள்ள கன்னியாகுமரி சைட்லாம் தண்ணி வந்துடுச்சுன்னு அன்னைக்கு அடி நம்ம அடிச்சது இது. ஆனா மறுநாள் காத்தால பார்த்தா ஃபுல்லா ஒரு 50-60 அடிக்கு தண்ணி தள்ளி போயிடுச்சு, பின்னாடி தள்ளி போயிடுச்சு. செந்தில் மேவும் மந்தஹாசம் சிந்தை அள்ளும் சக்தி பாலனவன் அப்பேற்பட்டவன். அவங்ககிட்ட அவ்வளவு சக்தி இருக்கிறத காமிக்கிற மாதிரியே அது உள்ள வரவே இல்லை, தண்ணி கிளீனா போயிடும். ஆனா அதை கண்டு எல்லாரும் பயந்து போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படி தண்ணி பொறுத்து திருப்பி ஒரு இடம் பாயிற புலி பதுங்கிற புலி பாயுமோன்ற மாதிரி பின்னாடி போன தண்ணி திருப்பி வந்துடும், வரவே இல்லை. முன்னாடி சுனாமி வந்த போதுக்குள்ள தண்ணி பின்னாடி தான் 1/2 கிலோமீட்டர் போச்சு, வரல. அப்பேற்பட்ட சக்தி விழுந்த அந்த கந்தன், அந்த கந்தனை என்றென்றும் நினைத்தால் நமக்கு என்னைக்கும் நல்லதுன்றதா இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1965 வருஷம் சென்னைக்கு விஜயம் பண்ணியிருந்தா. அப்போது 1965 வருஷம் மயிலாப்பூரில் சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இருக்கிறதே ஸ்ரீராமநவமி அன்னைக்கு பெரியவாளுக்கு ஒரு கனகாபிஷேகம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் மயிலாப்பூரில் சங்கராலயத்தில் நவரத்னாபிஷேகம் நடந்தது. இந்த நவரத்னாபிஷேகம் டி.எஸ். ராமசாமியர்னு ஒரு பக்தர் அவரோட விருப்பத்துக்காக பெரியவாளுக்கு நவரத்னாபிஷேகம் பண்ணி வச்சா. அது கோலாகலமாக நடந்தது. அப்புறம் ஜூன் மாதம் தண்டையார்பேட்டையில் கேம்பில் இருந்தா பெரியவா. அப்போது மெட்ராஸில் பல இடங்களில் கேம்ப் இருப்பா இல்லையா, அங்கங்கே இருக்கிறதே விஜயம் பண்ணி அங்கங்கே கேம்பில் இருக்கிறதே தண்டையார்பேட்டைங்கிற இடத்துல இருந்தா. ஸ்ரீராமாங்கிற ஒரு கட்டடம் அங்கே தான் பெரியவா இருந்தா. இந்த தண்டையார்பேட்டையில் முகாமில் இருக்கிறதே ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம். பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு, அதில் 1-2 அப்படி பார்த்துட்டு வரும். பரணிமணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர் சாலிகிராமத்தில் இருக்கார். இவர் அங்கே நார்த் மெட்ராஸில் ஒரு உத்தியோகத்தில் இருந்தார். வாரம் சனிக்கிழமை மத்தியானம் லீவு, ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவாக இருக்கும். இவர் என்ன பண்ணுவார், பெரியவா தண்டையார்பேட்டையில் இருந்ததுனால சனிக்கிழமை அன்னைக்கு 1/2 நாள் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சோன்னு நேராக பெரியவா கேம்புக்கு வந்துடுவார். அன்னைக்கு முழுக்கலும் இருப்பார். மறுநாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்துட்டும் அப்புறம் திங்கக்கிழமை ஆஃபீஸ் போய் இப்படி வாரம் வந்து தரிசனம் பண்ணுற வழக்கம். ஒரு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு மத்தியானம் இவர் பெரியவா கேம்பில் வந்து இருக்கார். அப்போது ஒரு வயசான பாட்டியம்மா ஒரு சின்ன பொண்ணு பேத்தி இருக்கும், அந்த பேத்தியை அழிச்சுட்டு பெரியவாள்கிட்ட வரா தரிசனத்துக்கு. வாசலில் இந்த பரணிமணி இருந்தோன்னு அந்த அம்மா கிட்ட தன்னோட கதையை சொன்னா. இது என்னோட பேத்தி, இவளுக்கு கல்யாண வயசு வந்துடுத்து, கல்யாணம் பண்ணணும். ஆனால் என்கிட்ட காசு பணம்லாம் இல்லை. இவளோட அப்பா இப்போ பொறுப்பு இல்லாத எங்கே இருக்கா எது இருக்கான்னு தெரியல. நான் தான் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கருத்தேற்றணும். நானோ வயசான கிழவி பொம்னாட்டி என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல. யாரோ எல்லாரும் சொன்னால் பெரியவா கல்யாணம் இல்லையானம் புடவை திருமங்கல்யம் இதெல்லாம் கொடுத்து உபகாரம் பண்ணுவான்னு சொன்னால், அதனால வந்திருக்கேன், பெரியவாளை பார்க்க முடியுமா, எனக்கு உபகாரம் பண்ணுவாளா அப்படிலாம் இந்த பரணிமணிகிட்ட கேட்டான். இந்த பரணிமணி பார்த்த இந்த வயசான அம்மா வந்திருக்கா, பாவமாக இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணார், உள்ளுக்குள்ளே போங்கோ, பெரியவா நிச்சயம் சொன்னீங்கன்னா கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே அனுப்பிச்சார். அப்போ பெரியவா ஏகாந்தமாக உட்காந்துருக்கா. இந்த அம்மா போய் இந்த கழுவி கொண்டு வந்த ஒரு பழத்தையும் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி விஷயத்தை சொன்னான். இந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும், ஏதான உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு. புடவை திருமங்கல்யம் கொடுப்பான்லாம் சொல்கிறேன், எனக்கு கொடுக்கணும் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஒன்று பெரியவா என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் இருந்தவர்கிட்ட ஏதோ சொன்னால் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு. அவர் உடனே ஒரு மட்டை தேங்காய் எடுத்துன்னு வந்தார். ஒரு சின்னதாக பவுன் காசு அதையும் கொண்டு வந்தார். கொண்டு வந்து பெரியவாள்கிட்ட வச்சோன்னே பெரியவா அந்த மட்டை தேங்காய் மேலே அந்த காசை வச்சா. இத்தனை அம்பாள் குங்குமத்தை பிரசாதத்தை அள்ளி போட்டு அவளை எடுத்துக்க சொன்னான். இந்தா இதை வச்சுக்கோ, கல்யாணம் எல்லாம் பேஷாக நன்னா நடக்கும், போயிட்டு வா அப்படின்னு கொடுத்தா. இது இந்த வயசான அம்மாவுக்கு பாட்டிக்கு ஏமாத்தமாக இருந்தது. பெரியவா ஏதோ புடவை திருமங்கல்யம் கொடுப்பா, இன்னும் காசு பணம் கூட ஒத்தாசை பண்ணி கல்யாணம்லாம் பண்ணி வைப்பான்லாம் சொல்கிறா. நாம் இப்படி இந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், அப்பாவும் பொறுப்பு இல்லாத எங்கே இருக்கான்னு தெரியல, நம்ம வயசான கழுவி பண்ணணும் அப்படின்னு உதவி கேட்குறதே பெரியவா
இத்தினூண்டுக்கு ஒரு பவுன் காசை கொடுக்குறாளே, இதை வச்சுன்னு என்ன ஒரு திருமங்கல்யம் பண்ண முடியுமா, எதுக்கு போரும் இது அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஏமாத்தமாக இருந்தது. ஏன் திருமங்கல்யம் கொடுக்கல, ஏன் கூறப்படவையெல்லாம் கொடுக்கல அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு வருத்தம். இந்த வருத்தத்தில் கோபம் வேற. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பெரியவாள்கிட்ட என்ன பண்ண முடியும், கேட்கவும் முடியல. இந்த வந்துட்டா. வெளியில் வந்தோன்னு இந்த பரணிமணி கேட்டார், பாட்டி பெரியவாள்கிட்ட சொன்னேடா, கிடைச்சிதா, கொடுத்தாளா அப்படின்னு. உடனே அந்த அம்மா உடனே இந்த பரணிமணிகிட்ட கோபத்தை காமிச்சா. ஆமாம், நான் கொடுத்தா பாரு, இத்தினூண்டு ஒரு கிள்ளி தெளிச்சிருக்கா ஒரு பவுன் காசை, இதில் என்ன திருமங்கல்யம் பண்ண முடியுமா, எதுக்கு போகிறது, இப்படி கொடுத்துருக்கார். எல்லாரும் ஆஹா ஊன்னு சொல்கிறா, அத்தை பண்ணுவான்னு நான் வந்து கேட்டேன் பாரு, இப்படி தான் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னோம். இதை குறை சொன்னோன்னு பரணிமணி சொன்னா, அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க, பெரியவா கொடுத்துருக்காருன்னா காரணமாக தான் இருக்கும், பெரிய அனுகிரகம், அவள் சொல்லியிருக்காளிலேயே நன்னா நடக்கணும், அதனால் நீங்கள் போங்க, ஆற்றுக்கு போங்க, கவலைப்படாதே போங்க, நன்னா பேத்திக்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா அந்த அம்மாவுக்கு இன்னும் கோவம் வந்துடுத்தோம். சரிதான் போட, எல்லாரும் என்னமோ சொல்கிறேன், கதை சொல்கிறேன், நான் கவலைப்பட்டுருக்கேன் எப்படி கருத்தை ஏற்றுறதுன்னு, இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கவலைப்பட்டுருக்கேன், நீ வேற என்னமோ பெரிய ஆசீர்வாதம் பண்ணுற அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா கோச்சுன்னு போயிட்டா. இது ஒரு சனிக்கிழமை நடந்தது. இந்த பரணிமணி வாரம் சனிக்கிழமை வர இல்லையா, அதேமாரி அடுத்த சனிக்கிழமை இவர் வர்றார். இவர் வந்து நின்றுருக்கார். அந்த சமயத்தில் என்னமுன்னா அதே பாட்டி அந்த பொண்ணு இன்னும் 4 ஆம்பளைகளோட புருஷாலோட உள்ளுக்குள்ளே அவசரமாக வரா. இதை பார்த்தோன்னே பரணிமணிக்கு ஒரு மாதிரி பயம் வந்துடுத்து. போன தரமே இந்த அம்மா கோச்சின்னு போனா, இந்த தரம் பெரியவா கொடுக்கலன்னு ஏதோ ஆளெல்லாம் அழிச்சுன்னு வந்து கேட்க போகிறாளா என்னன்னு தெரியல, நம்மள்ட்டையும் கோச்சின்னு போயிருக்கா, இப்போ நம்ம கண்ணில் பட வேண்டாம், என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இவர் அந்த நகர்ந்து விட்டார். அந்த அம்மா நேராக எங்கே இருக்கா பெரியவா அப்படின்னு உடனே அவசரம் பறக்க வந்தா. இப்போ நிறையா பழங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்கா. பெரியவா அதே மாதிரியே உள்ளே உட்காந்துருந்தா. இந்த தட்டு பழத்தெல்லாம் அங்கே கொண்டு வச்சுட்டு அந்த அம்மா கண்ணால் தாரையாக தண்ணி விட்டுன்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்கிறா. பெரியவா அனுகிரகத்தை என்னென்னு சொல்கிறது, பேர்பட்ட கருணாமூர்த்தி, பெரியவா கருணாமூர்த்தி, பரம கருணாமூர்த்தி, பெரியவா அனுகிரகத்தில் என் பேத்தி கல்யாணம் பிரமாதமாக நடக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு ஆகிடுத்து அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொல்கிறா. பக்கத்தில் வந்திருக்காள், ஒருத்தரை காமிச்சா. இவன் என்னோட தூரத்து உறவுகாரம், இவனை பார்த்தே ரொம்ப நாளாச்சு, இவன் சிங்கப்பூரில் போய் ரொம்ப நாளாக இருக்கான், இப்போ வந்திருக்கான், ஊர்லேருந்து வந்தான், அவன் பேரனுக்கு பொன் பார்த்துருந்தான், வரன் பார்த்துருந்தான், என்னோட பேத்தி இருக்கான்னு தெரிஞ்சோடனே உடனே வந்து என்கிட்ட கேட்குறான், என் பேத்தியை அவன் பேரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு. ஆனால் நான் சொன்னேன், என்கிட்ட காசு பணம்லாம் இல்லைப்பா, ஒன்றும் பண்ணித்தர முடியாதுன்னு சொன்னேன். அவன் நீ அதெல்லாம் ஒன்றை பற்றி எதை பற்றியும் கவலைப்படாத, நானே எல்லாம் நகநட்டுலேருந்து சர்வம் பண்ணி கல்யாண செலவு பண்ணி உன் பேத்தியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகிறேன், நீ கட்டின புடவையோடு உன் பேத்தியை அனுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறான். அவன் இதுக்கு மேலே உனக்கு ஏதானு வேணும்னா உனக்கும் உபகாரம் பண்ணிட்டு போகிறேன், கொடுத்துட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறான். இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கும்னு நான் எதிரே பார்க்கல. எங்கேயோ ரொம்ப நாளுக்கு தூரத்து உறவு, ரொம்ப நாள் பார்த்தே வருஷக்கணக்காச்சு, அவன் திடுதுப்புன்னு வந்து என் குழந்தையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு என் பேத்தியும் கல்யாணம் பண்ணி எனக்கும் உபகாரம் பண்ணிட்டு போகிறேங்கிறான். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது, எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியல. போன வாரம் தான் பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டேன், பெரியவா பூர்ண பலத்தையும் கொடுத்து ஒரு பவுன் காசையும் கொடுத்து குங்குமத்தையும் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி வாயார சொன்னால் நன்னா நடக்கும், க்ஷேமமாக இருக்கும், போயிட்டு வான்னு சொன்னால் எனக்கு அப்போ வருத்தமாக இருந்தது, இத்தனோண்டு கொடுக்குறாளே அப்படின்னு, இதை வச்சுன்னு எப்படி கல்யாணத்தை நடத்துறதுன்னு கவலைப்பட்டேன். ஆனால் அப்புறம் தான் தெரியுது, இங்கே பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் மறுநாள் வந்து இது மாதிரி சொல்கிறான். இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. இந்த குழந்தை பெரியவா அனுகிரகத்தில் ரொம்ப நன்னா மோகமாக இருக்கணும், பெரியவா திருப்பி அனுகிரகம் பண்ணணும், இது பெரியவாளால் தான் நடக்கிறது, பெரியவா அனுகிரகம், அதனால தான் திருப்பி வந்து தரிசனம் பண்ணி சொல்லிட்டு போகணும்னு வந்தேன் அப்படின்னு கண்ணால் தாரையாக தண்ணி விட்டுன்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணினா. இதை தள்ளி இருந்து பார்த்த பரணிமணிக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. நல்ல வேளை இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கிறது அப்படின்னு. உடனே இவர் என்ன பண்ண, வெளியில் வந்த அந்த அம்மா பெரியவாளை தரிசனம் மட்டும் இப்படி வெளியில் வரத்தே பரணிமணியை பார்த்தோன்னு, அப்பா வாடாப்பா உன்னை தான்ப்பா தேடி இருந்தேன், உன் வாய்க்கு தாண்டாப்பா சக்கரை போடணும், அன்னைக்கு நீ சொன்ன பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா கவலைப்படாதீங்க நன்னா நடக்கும்னு சொன்னேன், நான் உன்னை திருப்பி உன்னையும் கோச்சுட்டேன், ஆனால் இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கும், இப்படி ஒரு அனுகிரகம் பெரியவா பண்ணுவான்னு நான் எதிர்பார்க்கலப்பா, எனக்கு தெரியாது, முன்ன பின்ன தெரியல, நான் பெரியவாளை புரிஞ்சிக்கல, உங்ககிட்ட தான் பார்த்து முதல்ல சொல்லணும்னு இருந்தேன், உங்ககிட்ட தான் பார்த்து சொல்லணும்னு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த பரணிமணிகிட்டையும் சொன்னான். அந்த பரணிமணி ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார், என்ன ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இப்படி ஒரு டேர்னிங்கா அப்படின்னா, இதான் பெரியவா அனுகிரகம். பெரியவா ஏன் திருண்டு ஒரு பவுன் காசத்துக்கு வச்சா, இந்த அம்மா ஒரு ஏழை வந்து சொல்லியிருக்கா, உடனே ஒரு திருமங்கல்யத்தை கொடுக்காத, ஒரு புடவையை கொடுக்காத, ஒரு பூர்ண பலத்தை வச்சு அதில் ஏன் ஒரு 1/2 கிராம் 1 கிராம் காசை வச்சா அப்படின்னு, இந்த பேத்திக்குத்தான் இந்த வாத்து கல்யாணத்துக்குத்தான் யாரோ வந்து எல்லாம் முழுக்க எல்லாம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாரு, அதனால் அனாவசியம் நம்மளும் இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுவானேங்கிறதுக்காக பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா போல இருக்கு. பெரியவா என்ன பண்ணணும், துளி கிள்ளி கொடுத்தா கூட போறாதான்னு, அது அட்சயமாக வளருமே.
அப்படி இல்லாம தான் பார்க்குறோம் இங்கே. இது இந்த தண்டையார்பேட்டையில் இருக்கிறதே நடந்துதான். இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்தது, என்னென்ன அதிசயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு, யாராருக்கெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரிய மலப்பாக தான் இருக்கு. 1000 நாக்குடைய ஆதிசேஷன் வந்தால் கூட சொல்லி மாளாது. இருந்தாலும் அங்கங்கே சாம்பிளுக்கு ஒன்று பார்த்துன்னு போயிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கிற பிரிவா 1965 வருஷம் ஜூன் மாதம் இங்கே கிண்டியில் ஐஐடியில் ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு குளம் இருக்குது. அந்த குளத்தில் ஒரு குளத்தை உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா துவைக்கிறக்கல் மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒன்று கல் இருந்தது. அங்கே உள்ளுக்குள்ளே போயிருக்கிறதே பார்த்துட்டு பெரியவா இது சிவலிங்கம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதை எடுத்து பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. முன்னுமே சொல்லியிருக்கேன், நங்கநல்லூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தநாரீஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கோவில் இருக்குது. அந்த அர்த்தநாரீஸ்வரரும் எப்படி இருந்தான்னு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய குளம் இருக்குது. அந்த குளத்தில் குளிக்கிற ஜனங்களுக்கெல்லாம் துவைக்கிறக்கெல்லாம் ஒரு கல்லை போட்டு அதில் துவைச்சிருந்தா. அங்கே பேருக்கிறதே தான் நங்கநல்லூருக்கு போய்க்கிறதே பெரியவா பார்த்துட்டு இது துவைக்கிற கல் இல்லை சிவலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பிரதிஷ்டை பண்ண சொன்னா. அப்படிதான் அங்கே அர்த்தநாரீஸ்வரர். இங்கே ரத்னகிரீஸ்வரர் அப்படின்னு சென்னை பெசன் நகரில் பெரிய கோவில். அந்த கோவிலில் இருக்கிற சுவாமி எப்படி இருந்தான்னு சமுத்திரக்கரையில் இருந்த ஒரு கல், அதை எடுத்துன்னு வந்து கோவில் கட்ட சொல்லி இன்னைக்கு ரத்னகிரீஸ்வரன் ரொம்ப பிரமாதமாக சொர்ண கவச்சங்களோட ஜெகஜோதியாக இருந்துட்டு இருக்கு. இப்படி அங்கங்கே எங்கேயோ கல்லா துவைக்கிற கல்லா அப்படிலாம் இருந்த சுவாமிக்கெல்லாம் கூட பெரியவா கடாட்சம் விட்டு பெரியவா அந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு அவளுக்கெல்லாமே ஒரு நல்ல காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுவும் நமக்கு மனுஷாளுக்கெல்லாம் தான் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவா நம்ம இடத்துக்கு வந்து நல்ல காலம்னு இல்லை. எல்லாருக்கும் 33 கோடி தேவதைகள்லேருந்து சமஸ்த லோகத்தில் உள்ள சமஸ்த தேவதைகள்லேருந்து எல்லாருக்கும் நல்ல காலம்தான். பெரியவாளோட கடாட்சம் பட்டா பெரியவாளை நினைச்சாலே அதோட ஆச்சரியம். ஒரு தரம் ஒரு ஊரில் கிராமத்தில் பெரியவா பல்லாக்கில் உட்காந்து யாத்திரை போயின்னு இருக்கா. அப்படி போயின்னு இருக்கிறதே பக்கத்தில் ஒரு ஹரிஜன காலனி, அந்த காலனி வழியால் அப்படி போகிறா. அந்த குடிசையெல்லாம் ஓரமாக இருக்குது. அதில் ஒரு அம்மா அம்மியில் சட்னியோ தொகையில் அரைச்சின்னு இருக்கா, மிளகாயெல்லாம் வச்சு அரைச்சின்னு இருக்கா. பெரியவா அதை தாண்டி போனவா கொஞ்சம் தூரம் போய் நின்றுட்டு கூட இருக்கிறவர்கிட்ட போய் சொன்னால், நீ அவங்க அம்மியில் அரைச்சின்னு இருக்காளே பார்த்தியோ அப்படின்னு. பார்த்தீங்க, நீ ஒன்று பண்ணு, நேராக அவள்கிட்ட போய் அந்த குழவி எனக்கு வேணும் கொடுப்பலான்னு கேளுங்க. ஒருத்தருக்கும் புரியல, என்ன அது குழவி எதுக்கு பெரியவாளுக்கு, அம்மி குழவி எதுக்கு அப்படின்ட்டு அவளுக்கு புரியல. சரி பெரியவா சொல்லியாச்சும் போய் கேட்குறா. கேட்டால் அந்த அம்மா சொன்னால் கொடுக்க மாட்டேன்னு, நான் குழவியை கொடுத்துட்டு வெறும் அம்மியை வச்சுன்னு எப்படிங்கிறது, நான் தினம் அரைச்சி இந்த காலம் மாதிரி மிக்சி கிரைண்டர்லாம் உண்டான்னு, அந்த காலத்தில் அம்மி கல்லோரல் தானே. அதனால் குழவியை கொடுத்துட்டு நான் எப்படி சமையலுக்கெல்லாம் முடியாது, குழவியை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. அவள் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு வந்து சொன்னான். உடனே பெரியவா சொல்கிறா, நான் வேற குழவி கொடுக்குறேன், அந்த குழவியை கொடுப்பலா கேளு அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த குழவி மேலேயே வேற குழவி கொடுக்கறதுக்கு பெரியவாளை இந்த வேற குழவி வச்சுக்கலாமே, புரியலையே. உடனே கடையில் போய் ஒரு குழவி வாங்கிட்டு சொன்னா, புது குழவி வாங்கிட்டு, இந்த புது குழவியை அந்த அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு பழங்குழவியை வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஒரு வழியாக கன்வின்ஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. வாங்கிட்டு வந்தப்புறம் அந்த எலும்பி வச்சுட்டு பார்த்தா பெரியவா சொல்கிறா, டா இது அம்மி குழவியாடா, இது பரமேஸ்வரன்டா, சிவலிங்கம் அப்படின்னு. எங்கேயோ எந்த பக்கத்தில் அந்த கிராமத்தில் இருந்த கோவிலில் இருந்த சிவலிங்கம் இடிபாடுக்கெல்லாம் ஆளாகி கடைசியில் ஒரு வீட்டில் அம்மி குழவியாக வந்து இருக்குது. அதாவது யாரான ஏமாந்தாக்க தலையில் மிளகா அரைக்கிறது இப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. ஏதோ ஒரு சும்மா பரிகாசத்துக்கு தான் சொல்கிறாப்புல இருக்குது. ஆனால் இங்கே பார்த்தேன்னா இந்த கதையில் என்ன எடுத்துனார், பரமேஸ்வரன் பாவம் ஏமாந்துட்டார் போல இருக்கு. அவ தலையில் தூக்கி மிளகா அரைக்கிறார், அவர் தலையில் அரைக்கிறார், அவரை வச்சுட்டே மிளகா அரைக்கிறாப்புல இருக்கு, அம்மியில் வச்சு அரைக்கிறாப்புல. அப்படி அம்மி குழவியாக இருந்தது சிவலிங்கம் அப்படின்னு. அப்படி பல்லாக்கில் போகிறதே இப்படி திரும்பி பார்த்தவா தான். பார்த்துட்டு உடனே போய் அந்த போய் நின்றுட்டு அதை கழுவி வாங்கிட்டு சொல்லி உடனே அந்த கிராமத்தில் ஒரு கோவில் கட்ட சொல்லி அந்த சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி அப்படி எல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. இது மாதிரி அதிசயங்கள்லாம் பெரியவா காலத்தில் பெரியவாள்கிட்ட நிறையா நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படிதான் நீங்கள் ஐஐடிலையும் அதை ஏதோ குளத்துக்குள்ளே இருந்த சுவாமியை தூக்கி எடுத்து வச்சு இன்னைக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த கோவிலெலாம் கட்டி மக்களமாக பூஜைகளோடெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. அப்படி ஐஐடியில் அந்த சிவலிங்க பிரதிஷ்டை பண்ணினா அந்த வருஷம் 1965 வருஷம் வியாச பூஜை சாதுர்மாசியம் வந்தது. இந்த சாதுர்மாசியத்துக்கு பெரியவா செலக்ட் பண்ணின இடம் நார்த் மெட்ராஸில் 800க்கு பக்கத்தில் காட்டுப்பள்ளி அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது. அந்த காட்டுப்பள்ளியில் 1965 வருஷம்
ஜூலை மாதம் 13ஆம் தேதி சாதுர்மாசியத்தை அங்கே பண்ணினா. அதுக்கு முன்னால் 1965 வருஷம் ஜூன் மாதம் 24ஆம் தேதி காட்டுப்பள்ளிக்கு விஜயம் பண்ணினா. இந்த காட்டுப்பள்ளியை பற்றி அவசியம் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த காட்டுப்பள்ளிங்கிறது வட சென்னையில் 800 தாண்டி ஒரு சமுத்திரத்துக்கு நடுப்புற இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு தீவு மாதிரி ஐலண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த காட்டுப்பள்ளியில் மயிலாப்பூரில் சண்முக சுந்தர முதலியார் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வரர் இருந்தார். அவரோட எஸ்டேட் அங்கே இருக்குது. இந்த காட்டுப்பள்ளியில் எஸ்டேட். அந்த எஸ்டேட்டில் போய் தான் பெரியவா இந்த சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. இது எப்படி பெரியவா பார்த்தா அப்படின்னா ரொம்ப ஏகாந்தமாக இருக்கும். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தீவிர கடல் சமுத்திரம். அந்த 800 துறைமுகம் கட்டினத்துக்கு அப்புறம் அந்த துறைமுகத்துக்காக கடல் இந்த மண்ணெல்லாம் வாரி வாரி போட்டு இப்போ அந்த ஐலண்டாக இருந்தது, தீவாக இருந்தது, ஒரு ரோடு ஃபார்ம் ஆகி ரோடில் போகிறாப்புல இருக்குது. ஆனால் 1965 வருஷம்லாம் அது வெறும் தீவாகவே தான் இருந்தது. இந்த காட்டுப்பள்ளிக்குள்ளே போகணும்னா போட்டில் போகணும். இந்த சமுத்திர தண்ணியில் போட்டில் போய் ஒரு 2 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி தான் அந்த தீவை அடைய முடியும். அப்படி இருந்த இடம் ரொம்ப ஏகாந்தம் இருந்தது. 1932ஆம் வருஷம் பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணுறதே சென்னைக்கு வந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த சென்னைக்கு வந்திருக்கிறதே இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி தனக்கு இது மாதிரி பக்கத்தில் காட்டுப்பள்ளின்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அது ரொம்ப ஏகாந்தமாக இருக்கும், அங்கே வந்து பெரியவா இருக்கணும்னு சொல்ல பெரியவா அப்போ போயிட்டு வந்தா. அங்கே போய் சில நாளைக்கு அங்கே இருந்துட்டு வந்தா. அதுலேருந்து பெரியவாளுக்கு ஆசை அந்த இடத்தோட ரம்யத்தையும் அழகையும் பார்த்து சுத்தீவிர தோப்பும் வனாந்தரமா இருக்கும். அதிகமாக அந்த ஜனசந்தடி இல்லாத 4 பக்கம் சமுத்திரத்தை சூழ ஏகாந்தமாக இருந்த இடத்துல பெரியவா போய் அங்கே இருந்தா. இதுக்கு முன்னாலே என்ன பண்ணார், பெரியவா நாராயணபுரம் அப்படின்னு 1962-63 வருஷத்தில் மதுரைக்கு பக்கத்தில் நாராயணபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல சாதுர்மாசியம் பண்ணுறது இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார், அந்த காட்டுப்பள்ளி எஸ்டேட் மேனேஜர் கிருஷ்ணானந்தம் அப்படிங்கிற 2 பேரும் போய் தரிசனத்துக்கு போயிருந்தா. தரிசனத்துக்கு போயிட்டு மதுரையில் இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா கேட்டா, காட்டுப்பள்ளியெலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ கேட்குறா அந்த கிருஷ்ணானந்த மேனேஜர்கிட்ட கேட்குறா, அங்கே ஒரு புலி நடமாட்டம் வந்ததே அது இப்போ இருக்கா, அது பேடுத்தா அப்படின்னார். இல்லை அது காலம் ஆயிடுச்சுன்னு, அந்த தோல்லாம் பத்திரமா பதப்படுத்தி எதானே வச்சிருக்கேளோ பாதுகாத்து அப்படின்னு. இந்த கிருஷ்ணானந்த மேனேஜருக்கும் சண்முக சுந்தர முதலியாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. எப்போ 40 வருஷத்துக்கு முன்னால் பெரியவா காட்டுப்பள்ளிக்கு வந்துட்டு போய் அங்கே பார்த்த ஒரு புலியை முதற்கொண்டு ஞாபகம் வச்சுட்டு அது எப்படி இருக்குது, அது காலம் ஆயிடுத்துன்னா அதோட தோலெல்லாம் பத்திரமா வச்சிருக்கல இப்படிலாம் கேட்டா. இப்படி கேட்ட அந்த புலித்தோலை பின்னால் 65ஆம் வருஷம் பெரியவா சாதுர்மாசத்துக்கு வரத்தே பெரியவாளுக்கு அவ காணிக்கையாவே கொடுத்தா. அந்த புலித்தோலில் உட்காந்துன்னு சன்னியாசிகள் ஜபம் பண்ணினா மந்திர சித்தி ஏற்படும் அப்படிலாம் சாஸ்திரம் சொல்றது. இப்படி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த என்னமோ சொல்லுவாளே கம்ப்யூட்டர் மெமரி தான் பெரியவாளோடது. அப்படி கேட்டிருந்தா அப்போதான் அந்த காட்டுப்பள்ளியை பற்றி சொல்லிட்டு நான் அங்கே வரேன், எனக்கு வரணும் போல இருக்கு வரேன் அப்படின்னு சொன்னா. மெட்ராஸ்க்கு வரத்தே வரேன் அப்படின்னு சொன்னா. இப்போ 65ஆம் வருஷம் மெட்ராஸ்க்கு வந்தோடனே இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் இந்த கிருஷ்ணானந்தெல்லாம் போய் பிரார்த்தனை பண்ண அந்த பிரார்த்தனைக்கு இணங்க தான் இந்த சாதுர்மாசியத்துக்காக இங்கே வந்தா. சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இருக்கிறவா இன்னும் பல பேர்லாம் வந்து சாதுர்மாசியத்தை இங்கே தான் வச்சுக்கணும் மயிலாப்பூரில் வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் மடத்து மேனேஜர் கூட ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இது ஒரே தீவு மாதிரி இருக்குது, இங்கே வசதி எல்லாம் போராது, ஜனங்கள்லாம் வந்துட்டு போகிறதுக்கு சிரமப்படுவா, ஏன்னா ரோடு எல்லாம் கிடையாதுனால எல்லாரும் போட்டில் தான் வரணும், போட்டில் வர்றதுங்கிறது ஒரு ரிஸ்க் வேற. அதனால் அப்படி இல்லை வேண்டாம் பெரியவா போய் ஊருக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா இல்லை இங்கே தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு விட்டா கொண்டான ஏற்பாடெல்லாம் ஆகி 65ஆம் வருஷம் ரொம்ப அழகாக பிரமாதமாக சாதுர்மாசியம் நடந்தது. இப்படி பொதுவாகவே எல்லா இடத்துலையும் சாதுர்மாசியம் நடந்தால் அந்த 2 மாதம் 4 பட்சம் இருப்பா அந்த இடத்துல எல்லை தாண்டாத. அதுக்கப்புறம் விஸ்வரூப யாத்திரை அன்னைக்கு யாத்திரையை கிளம்பி அடுத்த ஊருக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிடறேன். இந்த காட்டுப்பள்ளியில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 4 மாதம் 5 மாதத்துக்கு மேலே அங்கேயே இருந்தா. அந்த வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா, நவராத்திரி பண்ணினா, தீபாவளி பண்ணினா எல்லாத்தையும் அங்கேயே கொண்டாடிட்டு தான் பெரியவா அங்கேயே இருந்தா. சண்முக சுந்தர முதலியாருக்கு இருந்த ஒரு பங்களா, அதில் ஒரு கோசாலை, இந்த கோசாலையில் தான் 32ஆம் வருஷம் தங்கியிருந்தா. இப்போ சாதுர்மாசியம் அங்கேயே தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல அங்கே தான் பந்தெல்லாம் போட்டு ஏற்பாடு பண்ணியது. அந்த கோசாலை கொஞ்சம் இடிபாடுகளாக இருந்தால் கூட இன்னமும் அந்த செவருவரெல்லாம் இருக்குது. அந்த இடத்துல பெரியவாளுக்கு திருவத்தியூரில் விஷுன்னு ஒரு பக்தர், அவர் இந்த சண்முக சுந்தர முதலியாரோட பிள்ளைகிட்ட சொல்லி
அந்த இடத்துல பெரியவாளை ஒரு சின்னதாக ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சிருக்கார். இப்போ ரோடெல்லாம் இருக்கிறதுனால காரையூரில் இதெல்லாம் போய் பார்க்கலாம். அவசியம் பார்க்க வேண்டிய இடம். அந்த ஒரு ஏகாந்தமும் அந்த சுத்தீவிர சமுத்திரமும் அந்த வனாந்திர பிரதேசமும் பெரியவா விரும்பி மாசக்கணக்கில் இருந்த இடம்னா அதோட சாநித்தியத்தை இன்னமும் இன்றைக்கும் அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிறப்பல ஆனந்தமாக இருக்குது. பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பிள்ளையார் கோவில், அதை பூஜை பண்ணுறதுக்கு இருக்கா. அந்த கிராமத்து ஜனங்கள் எல்லாம் இருக்கா. அந்த காட்டுப்பள்ளியில் தான் நடந்தது. இந்த காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. பெரியவா திருவத்தியூர்லேருந்து கிளம்ப போகிறா. கிளம்புன்னா இந்த சண்முக சுந்தர முதலியாரும் இந்த கிருஷ்ணானந்தம் இவெல்லாம் போய் பெரியவாளை அழிச்சுன்னு போகலாம் அப்படின்னா கிளம்ப முடியாத ஒரு அசந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுருத்து. அந்த காலனியில் பக்கத்தில் இருந்த யாரோ காலமாயிட்டா, அதனால உடனே அன்னைக்கு போனோன்ட்டு அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு நாள் பார்த்துட்டு தான் பெரியவா போனா. அந்த இடத்துல இருக்கிறதே பெரியவா ஜூன் மாதம் 24 போயிருக்கா. சாத்துர் மாதம் ஜூலை மாதம் வியாச பூஜை ஆரம்பிக்க போகிறது. இந்த வியாச பூஜைக்கு முன்னால் பெரியவா அங்கே போனோன்னு பெரியவா தான் மாட்டுக்கொட்டாயிலே தங்குறதா ஏற்பாடு ஆகிடுத்து. இந்த வாத்தியக்காரெல்லாம் மடத்தில் நாதஸ்வரம் வாசிக்கிற வித்வான்கள்லாம் இருப்பா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணுமே. அப்போது இந்த சண்முக சுந்தரமல்லியாட்ட பெரியவா கேட்ட, இந்த வித்வான்கள் நாதஸ்வர வித்வான் இவாள்லாம் எங்கே தங்க வைக்கிறது அப்படின்னு. அவர் பக்கத்தில் நான் வேணா ஒரு எல்லாருக்குமே அங்கங்கே டென்ட் மாதிரி கொட்டா போட்டு தான் தங்க வைக்கணும், அவளுக்கு ஒரு கொட்டா போட்டு தரேன் அப்படின்னு. பெரியவாடனே பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருந்தது, அதை காமிச்சு ஏன் அந்த வீட்டில் தங்க சொல்லேன் அப்படின்னு. இவன் அங்கே போய் இருக்கட்டுமே, இப்போ அனாவசியமாக எதுக்கு ஒரு பந்தல்லாம் போடணும், கொட்டாய் போடணும் அப்படின்னு. இந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் சொன்னேன், இல்லை அந்த வீட்டுக்காரர் ஒரு நாஸ்திகர், அதனால் அவரை போய் எப்படி கேட்குறது, அதனால் எங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு சரியாக வராது, அவர் கொடுக்க மாட்டார், அதனால் நாங்கள் கேட்கல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ண, அந்த நாதஸ்வர வித்வான்லாம் கூப்பிட்டா, நீ அந்த வீட்டில் போய் நான் தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லு, போய் கேட்டுப்பார் அப்படின்னு. இவாளுக்கெல்லாம் பயம், அவரும் நாஸ்திகருங்கிறா, அவர் விடமாட்டாருங்கிறா. என்னடான்னா அவளே அந்த எஸ்டேட்டுக்காராலே போய் கேட்கறதுக்கு யோஜனை பெரியவா பாட்டுக்கு முன்ன பின்ன தெரியாத இந்த நாதஸ்வர வித்வானை போய் உள்ளே அனுப்பிச்சுட்டாளே அப்படின்னு. இவா உள்ளுக்குள்ளே போய் அவள்கிட்ட கேட்குறா. கேட்டால் ஆச்சரியம் என்னென்னா, அந்த வீட்டுக்காரர் இவாளை தங்குறதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து, இவாளுக்கு சாப்பாடெல்லாம் போட்டு எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் 4 மாதமும் பெரியவா இருக்கிற வரைக்கும் அவள் அந்த வீட்டிலேயே சகஜமாக இருந்தா. அதே மாதிரி இன்னும் பல பேர் அங்கே தங்குறாப்பெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா. இதைத்தான் அந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் கிருஷ்ணானந்தம் சொல்கிறார், நாங்கள் இத்தனை நாளாக அங்கே போயின்னு இருக்கோம், பழகின்னு இருக்கோம், ஆனால் அவர் ஒரு நாஸ்திகர்னு தெரியும், அவருக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னு தெரியும், அதனால நாங்கள் அவர்கிட்ட போகிறதில்ல. ஆனால் பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம், பெரியவா போனோடனே அவர் மனசு எப்படி மாறித்துன்னு தெரியல, அவ்வளோ உபகாரமாக இருந்தார், ஒத்தாசையாக இருந்தார் அப்படின்னு ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதுதான் பெரியவாளோட அன்புக்கு சாட்சி அப்படிம்பர். யாராக இருந்தாலும் நாம் பியூர் சுத்தமான அன்போடு பழகினோம்னா நம்மள்கிட்ட யாராலையும் நம்மள்கிட்ட விரோதமே பாராட்ட முடியாது. அவளும் அந்த அன்புக்கு அடிமையாயிடுவா, வசப்பட்டுருவா, அன்பு வயப்பட்டுருவா. அதுதான் அன்போட வலிமை. இதை இங்கே பிரத்யட்சமாக காட்டுப்பள்ளியில் தெரிஞ்சுது. இது மாதிரி பல விஷயங்கள் அந்த காட்டுப்பள்ளியில் நடக்கிறது. இந்த கிருஷ்ணானந்தன் சொல்லுவார், அவரோட சம்சாரத்துக்கு தீராத வயிற்று வலியாக இருந்தது, என்னெல்லாமோ வைத்தியம் பண்ணி பார்த்தும் சரியாக வரல. பெரியவாட்ட கேட்டால் பெரியவா என்ன பண்ணா, சிஎம்சியில் போய் வேலூரில் போய் வைத்தியம் பண்ணி பாருன்னா, அங்கே போயாச்சு, அதுவும் சரியாக வரல. அப்படி காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறது இந்த சண்முக சுந்தரமலியா இந்த கிருஷ்ணானந்தத்தோட தெரிஞ்ச நண்பர் அஜீஸ்னு ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் பெரியவாளை பற்றி கேள்விப்பட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணோம்னர். எதுக்காகன்னா அவருக்கு தீராத வயிற்று வலி, அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணால் இது சரியாப்படும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வர, பெரியவா அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா, அவரோட பேசிந்து எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு அனுகிரகம் பண்ணினா சில நாட்களில் அவரோட வயிற்று வலி தேர்ந்து போயிடுத்து. இதை பார்த்த கிருஷ்ணானந்தத்துக்கு ஆச்சரியம். உடனே அவர் என்ன பண்ண, என்னோட சம்சாரத்துக்கு இது மாதிரி தானே இருக்குது, அதனால பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல, பெரியவா அந்த அம்மாவை அழிச்சுன்னு இங்கே வந்து இருக்க சொல்லி சந்திரமௌலீஸ்வரோட அபிஷேக தீர்த்தத்தால் இன்னொரு அம்மா விட்டு அபிஷேகம் பண்ண சொல்லி, அந்த குளிச்சாளில் அபிஷேக தீர்த்தம் மேலே விட்டதோ இல்லையோ தீராத வயிற்று வலி தேர்ந்து போயிடுத்து. அவர் சொல்லி ஆச்சரியப்படுற, இப்படி பல வைத்தியம் பண்ணியும் தீராதது சந்திரமௌலீஸ்வரோட அபிஷேக தீர்த்தத்தை பெரியவா அந்த அம்மாவுக்கு தலையில் ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ண சொல்ல வயிற்று வலி தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னு. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் இந்த காட்டுப்பள்ளியில் நடந்துருக்கு. பெரியவா அங்கே ஆனந்தமாக இருந்துருக்கா. இதை தொடர்ந்து நாம் பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள்.
பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செப்பார் முலை பங்கண் தென்னன் பெருந்துரையான் செப்பார் முலை பங்கன் தென்னன் பெருந்துரையான் தப்பாமே தாளடைந்தார் நெஞ்சுருக்கும் தன்மையினான் அப்பாண்டி நாட்டை சிவலோகம் ஆக்குவித்த அப்பு ஆறு சடையப்பன் ஆனந்தவார்களே ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தாறு உள்ளிருக்கும் அப்பாலைக்கு அப்பாலை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் மைப்பொலியும் கண்ணிகேள் மால் அயனோடு இந்திரனும் எப்பிறவியும் தேட என்னையும் தன் இன்னருளால் இப்பிறவி ஆட்கொண்டு இனி பிறவாமே காத்து மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைப்பேராய் மெய்யே நிலை பேராய் எப்பொருட்கும் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும் அப்பொருளாம் நம் சிவனைப் பாடுதுங்காள் அம்மானாய் கையார் வளை சிலம்ப காதாறு குழையாட மையாறு குழல் புரள தேன்பாய வண்டு ஒலிப்பச் செய்யானை வெண்ணீரு அணிந்தானை சேர்ந்து அறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை சேர்ந்தறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை ஐயாறு அமர்ந்தானை ஐயாறு அமர்ந்தானை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் அம்மானாய்
ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய், ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய், தேவராய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய், தேவராய் ஏனை பிறவாய் பிறந்திறந்து எய்தேனை, ஊனையும் நின்றுருக்கி என் வினையை ஓட்டுகந்து, தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் ஒத்து இனிய கோனவன் போல் வந்து என்னை தன் தொழும்பில் கொண்டருளும் வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். சந்திரனை தேய்த்தருளி தக்கந்தன் வேள்வியினில் இந்திரனை தோள் நெறித்திட்டு எச்சன் தலை அறிந்து அந்தரமே செல்லும் அலர்கதிரோன் பல் தகர்த்து சிந்தித்திசை திசையே தேவர்களை ஓட்டுகந்த செந்தார் பொழில் குடை சூழ் தென்னல் பெருந்துரையான் மந்தார மாலையே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய், ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய், வானோர் அறியா வழியமக்கு தந்தருளும் தேனார் மலர்குன்றை சேவகனார் சீரொளி சேர் ஆனா அறிவாய் அளவிறந்த பல்வுயிக்கும் கோனாகி நின்றவா கூறுதுங்கான் அம்மானாய். சூடுவேன் பூங்கொன்றை பூங்கொன்றை சூடுவேன் சூடிச் சிவன் திரள் தோள் கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கி நின்று ஊடுவேன் செவ்வாய்க்கு உருகுவேன் உள்ளுருகி தேடுவேன் தேடி சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் பேர்த்தும் அலறுவேன் அனலேந்தி ஆடுவான் அனலேந்தி ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்கான் அம்மானாய்.
கிளிவந்த மென்மொழியாள் கேழ்கிளரும் பாதியனை வெளிவந்த மாலையனும் காண்பரிய வித்தகனை தெளிவந்த தேரலை சீரார் பெருந்துறையில் எளிவந்து இருந்து இறங்கி எண்ணறிய இன்னருளால் ஒளிவந்து என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளிதிகழ அழிவந்த அந்தணனைப் பாடுதுங்கான் அம்மானாய். முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருந்துறையின் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருந்துறையின் மன்னானை வானவனை மாதியலும் பாதியனை தென் ஆனை காவானை தென்பாண்டி நாட்டானை என்னானை என்னப்பல் என்பார்கட்கு இன்னமுதை அன்னானை அம்மானை பாடுதுங்கானம்மானாய். பெற்றி பிறக்கரிய பெம்மான் பெருந்துறையான் கொற்ற குதிரையின் மேல் வந்தருளி தன் அடியார் குற்றங்கள் நீக்கி குணங்கொண்டு கோதாட்டி சுற்றிய சுற்ற தொடரறுப்பான் தொல் புகழே பற்றி இப்பாசத்தை பற்று அரணாம் பற்றுவான் பற்றிய பேரானந்தம் பாடுதுங்கான் அம்மானாய். அம்மானாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.